हेलो दोस्तों, मेरी एक नवी वीडियो जो कि इंडियन जोग्राफी भूगोल ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਭੂਗੋਲ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 99% ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਨਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 22.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 67 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, 90 डिग्री पोल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 0 डिग्री इक्वेटर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, याद रखियो। लैटीट्यूड ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? पैरलल लाइन्स ने। ठीक है, अगर ਤੁਸੀਂ ਆ 22.5 डिग्री वाली लाइन देखोगे ਇਹ लैटीट्यूड है। ठीक है, ਇਹ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ याद रखना 22.5 डिग्री ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 67 डिग्री ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। तो 90 डिग्री हो गया अपना पोल। अगर आप माइनस च आ जाइए, माइनस 22.5 डिग्री आप कहने ये पूरी पैरलल लाइन, ये पूरी पैरलल लाइन इनू आप कहने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीगी उपर वाली, तो यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन है। माइनस 67 डिग्री की है, यह अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, ये वाली जी लाइन है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो 90 डिग्री किहड़े हो गया? पोल हो गया। तो लैटीट्यूड तुसी समझ गए, लैटीट्यूड किहड़े ने? आह लाइनां ने, पैरलल लाइनां। ठीक है, ये सारे लैटीट्यूड ने। तो लॉन्गीट्यूड लाइनां किहड़ियां ने? लॉन्गीट्यूड लाइनां आह वालियां ने। ठीक है, लॉन्गीट्यूड लाइनां ये वालियां ने। ठीक है, ये भी 0 डिग्री, ठीक है, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री जिमें कि लैटीट्यूड सीगे, ऐदां ही लॉन्गीट्यूड भी ने। ठीक है, तो मान लो आप कोई थां अर्थ ते लोकेट करनी है, फाइंड आउट करनी है आह वाली थां, तो तुसी ये तो देख सकते हो 0 डिग्री तो उपर है, 22.5 डिग्री ते विच विचाले है, तो तुसी लैटीट्यूड ते लॉन्गीट्यूड फाइंड आउट करके थां नूं लोकेट कर सकते हो। ये इहदा मतलब रोल हुंदा है। दूजा क्वेश्चन की आऊगा तुहानूं? क्वेश्चन आऊगा लैटीट्यूड किस लिए हुंदे ने, की चीज़ नूं रिप्रजेंट करते हैं। लैटीट्यूड हमेशा टैंपरेचर नूं रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, लॉन्गीट्यूड किनूं रिप्रजेंट करते हैं? टाइम नूं। ठीक है, दो उपर क्वेश्चन थोनों पुट किया जा सकता है, इन्हों याद रखियो। लैटीट्यूड टैंपरेचर नूं रिप्रजेंट करते हैं, लॉन्गीट्यूड टाइम नूं रिप्रजेंट करते हैं। किमें करते हैं? लैटीट्यूड जिहड़े हुंदे ने थोनों पता है, आह 0 डिग्री लैटीट्यूड है, उपर 22.5 डिग्री लैटीट्यूड है। तो थोनों पता है इक्वेटर ते की हुंदा है? इक्वेटर ते जिहड़ी सूरज की किरणां ने वो सीधियां पैंदियां ने, सीधियां पैण करके इत्थे गर्मी ज़्यादा हुंदी है। जबकि 90 डिग्री पोल ते सूरज की किरणां डायरैक्ट नहीं पैंदियां, बहुत घट पहुँचदियां ने, तां करके इत्थे ज़्यादा ठंड रहिंदी है। तां इहदा मतलब ये है कि जदों तुसीं उपर नूं मूव करदे हो तां मौसम ठंडा हुंदा जांदा है। तां इह लैटीट्यूड किहनूं रिप्रजेंट करदा? टैंपरेचर नूं रिप्रजेंट करदा है। ऐदां ही लॉन्गीट्यूड किहनूं रिप्रजेंट करदा? टाइम नूं रिप्रजेंट करदा है। ठीक है, तो जिहड़ा 0 डिग्री लॉन्गीट्यूड है ना, उन्होंने ग्रीनविच मैरिडियन भी बोलिया जाता है। जिहड़ा यह 0 डिग्री लॉन्गीट्यूड है, ठीक है, इनू ग्रीनविच मैरिडियन तां करके बोलिया जाता है क्योंकि यह एक ग्रीनविच सिटी चों पास हुंदा है। ते जिहड़ा अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वह 82.5 डिग्री लॉन्गीट्यूड नूं मन्निया गया है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है तुहाडे एग्जाम च। 82.5 डिग्री लॉन्गीट्यूड है। देखो लॉन्गीट्यूड किहड़ी लाइनां हो गईयां? आह वाली लाइनां हो गईयां। ठीक है, जित्थों 82.5 डिग्री, हुण इस तो थोड़ा जिहा अगे जाओगे तो 82.5 डिग्री आऊगा। ठीक है, 82.5 डिग्री इंडिया चों पास हुंदा है, जिसनूं कि इंडिया दा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मन्निया गया है। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਰਥ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੂਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਚਲੇ ਸਾਊਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਫੇਰ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੂਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ। ਆਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ, ਇਕੱਠਾ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੈਂਗੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਟੁੱਟੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਥੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਂਦਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਹੋਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਜੂ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਦਵਾਨਾ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ ਲੈਂਡ,
ठीक है, ਟੀਥੀ ਸੀ, ठीक है, सारी टर्म्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪੈਂਗੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। चलो ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭੂਕੰਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂਕੰਪ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪੋਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਪਲੇਟਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਕੰਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੋਲਕੈਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫਿਊਸਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੋਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟੋਪ ਕਰ ਗਏ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਲਾਵਾ ਬੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲਿਮੰਜਾਰੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾ ਬੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 8 ਮਿੰਟ 18 ਸਕਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਨੇ, ਓਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਓਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਰੀਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰੀਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈਲੰਜਰ ਡੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰੀਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜਰ ਡੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਲਈ 0 ਡਿਗਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਲਈ 82.5 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ। ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ
मतलब ਬੋਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦਰਨ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੇਨਈ, ਮਤਲਬ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6.5 ਡਿਗਰੀ। 6.5 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਊਦਰਨ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6.5 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਡਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹਾਵ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਜਰਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਨੀਓ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਹ ਨਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਜੋਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤਹਿਰੀ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀਰਥੀ ਰਿਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਗੀਰਥੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡਸ ਹਾਈਐਸਟ ਰੌਕ ਬੇਸਡ ਡੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਈਐਸਟ ਰੌਕ ਬੇਸਡ ਡੈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਰੌਕ ਬੇਸਡ ਡੈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਬਾ ਡੈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਈਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਹਰੀ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਲੌਂਗੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਸੇਤੂ ਡੋਲਾ ਸਦੀਆ ਬ੍ਰਿਜ। ਲੋਹਿਤ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਿਤ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭੁਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਸੇਤੂ, ਇਹ ਅਸਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਈਐਸਟ ਵਾਟਰਫੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਗ ਵਾਟਰਫੋਲ, ਜਰੋਸਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੈਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੀਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਰੀਨਾ ਬੀਚ ਇਨ ਚੇਨਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਰੀਨਾ ਬੀਚ ਚੇਨਈ 'ਚ।
ठीक है, लॉन्गेस्ट बीच है। ठीक है, जी अगर वर्ल्ड की गल की जाए तो मियामी बीच है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की होंगी है? कोस्ट लाइन होंगे समुद्री किनारे के आले दुआले जी स्टेट की बाउंड्री है, ठीक है, वो कोस्ट लाइन होंगी है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जी समुद्र नाल टच होंगी है किसी स्टेट की, वो सब तो ज़्यादा गुजरात की है। ठीक है जी। इंडिया की हाईएस्ट पीक केड़ी है? माउंट K2 है। ठीक है, माउंट K2 है इंडिया की। ठीक है, अगर तुसी माउंट एवरेस्ट की गल करोगे तो नेपाल च आ जाता है। ठीक है जी। माउंट K2 तो बाद केड़ी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कित्थे है? सिक्किम च है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान सब तो वड्डा थार है। ठीक है, थार का नाम एक होर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इनू भी तुसी याद रखना है। ठीक है, राजस्थान से सारे पता है। कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया की कित्थे है? द्रास जम्मू कश्मीर च। ठीक है, सब तो गर्म था फलोड़ी इन जोधपुर च सब तो गर्म है। ठीक है, वैटेस्ट प्लेस किहड़ा? म्यांमार इन मेघालय फॉलोड बाय चिरापुंजी। ठीक है जी, चिरापुंजी ते टिक ना करियो, पहला म्यांमार है फिर वो तो बाद चिरापुंजी है। एक्टिव वैल्कनो देखो आ गया ना क्वेश्चन। बैरन आइलैंड कित्थे है ये? अंडमान निकोबार च, याद रखियो। लार्जेस्ट डेल्टा, डेल्टा हुंदा है यार भी अपना जिवें तुसी गंगा ते ब्रह्मपुत्र जिथे मिलदियां ने ना उत्थे वो बहुत वड्डा डेल्टा क्रिएट कर दिंदियां ने। ठीक है, तो यह तुसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये तुसी याद रखना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है वैस्ट बंगाल च। इनू आपां सुंदरबन के नाम तो भी जानिया जाता है। इत्थे तुसी तुहानूं पता है बैंबू, बैंबू बहुत मिलते हैं इत्थे, जिथे सुंदरबन है उत्थे बैंबू की लकड़ी बहुत मिलती है। ठीक है, तुसी ये भी याद रख सकते हो। लार्जेस्ट केव गुफा, ठीक है, कित्थे है? क्रेम लियात प्रा इन जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय च जिहड़ी क्रेम लियात प्रा है लार्जेस्ट केव है, इनू भी तुसी याद रख सकते हो। लार्जेस्ट प्लेट्यू किहड़ा? डेक्कन प्लेट्यू मैं तुहानूं दिखाऊंगा किहड़ी जगह ते थां ते ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यू थावां तुहानूं सारियां दिखाऊंगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो जी, अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया चो पास करता है 23.5 डिग्री लैटीट्यूड नूं आपां कहने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेटां च होके पास करता है, मैं तुहानूं मैप च भी दिखाऊंगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, MP जो लॉन्गेस्ट है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा च सब तो घट है, मिजोरम में। याद रखियो सारियां, मैं तुहानूं मैप च भी दिखाऊंगा फिर तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री जिहड़ा लॉन्गीट्यूड है उन्होंने कहने आपां। ठीक है, ये की चो पास करता है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कित्थे? UP च। ठीक है, UP चो पास कर दी है ये रेखा 82.5 डिग्री। ठीक है, तुसी याद रखना है। देखो हुण मैप च आपां तुहानूं मैं तुहानूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखा दिना ते इस च मैं तुहानूं इंपोर्टेंट चीज़ां दसूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट ने। सब तो पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की गल करते हैं आपां। ठीक है, देखो सब तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया सीगा गुजरात। ठीक है, गुजरात चो पास की, फिर राजस्थान च थोड़ा जी राजस्थान च गई, मध्य प्रदेश देखो कितनी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, वो तो बाद छत्तीसगढ़ गई, झारखंड गई, वैस्ट बंगाल गई, फिर अगे बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश छड़ दो, त्रिपुरा गई, मिजोरम गई। ये है थोड़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 8 स्टेटा जो गई थोनू याद होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। ठीक है, बहुत आसान है, सही तरीके नाल पढ़ोगे तो सारी चीज़ां आसान ने। चलो हुण ये जम्मू एंड कश्मीर देखो यूनियन टैरेटरी बनाता इन्होंने, एक लद्दाख बनाता। ठीक है जी, एक जम्मू हो गया। ठीक है, तो चलो हुण तुहानूं क्वेश्चन की आ सकता है कि इंडिया, ठीक है, किहड़ी कंट्रीज़ नाल टच कर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट लगता है, पाकिस्तान का कुछ पार्ट लगता है। ठीक है जी, तो तुसी स्टेटां भी याद रखनियां ने भी किहड़ी स्टेट नाल टच हुंदा है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है। ठीक है, जिहड़ा चाइना नाल किहड़ी स्टेट लगती है? लद्दाख लगती है। ठीक है, उत्तराखंड लगता है। ठीक है, सिक्किम लगता है। ठीक है, इधरों अरुणाचल प्रदेश लगता है। ठीक है, ये तुहानूं क्लीयर हो गया। ठीक है, बांग्लादेश नाल भी याद रखियो किहड़ी स्टेट लगती है। देखो त्रिपुरा लगता है। ठीक है, मिजोरम नहीं लगता, त्रिपुरा लगता है। ठीक है, त्रिपुरा लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है। ठीक है, उपरों वैस्ट बंगाल लगता है। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸੀ ਮੈਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵਧੀਆ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੂੰ ਸਿਆਦਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਕਾਸੀ ਜੈਂਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਹਿਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡਮੋਮ ਹਿਲਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਧਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਤਪੁਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਡੈਕਨ ਪਲੇਟਿਊ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ MP ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਪ ਤੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਪ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਰੋਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਕੇ
फिर असम च एंटर होके फिर वैस्ट बंगाल च एंटर करती है, ठीक है। गंगा इधरों दी एंटर करती है, फिर इन्हों दोनों का मेल होंदा है, ठीक है। फिर ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। उरे सुंदरबन डेल्टा मैं तुहानूं दिखाया सीगा वैस्ट बंगाल च, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा देखो इधरों दी आ रही है, ठीक है। गंगा उत्तराखंड च ओरिजिनेट हो रही है, दोनों मिल रही ने, ठीक है। वैस्ट बंगाल च सुंदरबन क्रिएट कर रही ने। महानदी रिवर मैं तुहानूं दिखाया सीगा उड़ीसा वाल है, ठीक है। ये उपर हीराकुंड डैम है, ठीक है। जिहड़ी नर्मदा तापी रिवर ने यह वैस्ट फ्लोइंग रिवर ने, ठीक है। यह मतलब सारी जिहड़ी रिवर ने देखो इधर ईस्ट वाल फ्लो करदियां ने, ठीक है। जिहड़ी नर्मदा तापी ने यह वैस्ट वाल फ्लो करदियां ने, इन्हां दी ये खासियत है। गोदावरी रिवर दक्षिण गंगा के नाम तो भी इनू जानिया जाता है। कृष्णा रिवर है, ठीक है। कावेरी रिवर है, ठीक है। तो तुसी इन्हों याद रखना, ये इंपोर्टेंट रिवर्स ने। मैं इन्हों बारे थोड़ा थोड़ा जिहा डिटेल विच भी दसांगा। चलो सब तो पहला मैं थोनों हुण गंगा की जिहड़ी सहायक नदियां ने ते ब्रह्मपुत्रा की जिहड़ी सहायक नदियां ने उन्हां बारे थोड़ा जिहा चानना पा दिंदा। जिहड़ी गंगा रिवर है, देखो गंगा रिवर उत्तराखंड च ओरिजिनेट हुई, ठीक है जी। ओरिजिनेट हुई तो यदी राइट ट्रिब्यूटरीज किहड़ी किहड़ियां ने, राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई भी जिहड़ी यदी सज्जे पासे दी सहायक नदियां ने, ठीक है। एक तो सोन नदी है, ठीक है जी, एक यमुना है, ठीक है। ये दो ने मेन, ठीक है। तुसी दोनों याद रखनिया ने। हुण यमुना के अगे देखो चंबल बेतवा आके यमुना च मिल रही ने, लेकिन सारिया मिल मुल के अल्टीमेटली यमुना ही बनदियां ते ओह सारिया गंगा विच मिलदियां ने। तो जिहड़ी राइट हो गई, ठीक है, वो हो गई यमुना ते सोन नदी, ठीक है। सोन नदी कित्थों निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। ये तुसी याद रखना है, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। सोन की सहायक नदी किहड़ी है, रिहान नदी है, रिहान रखना, ठीक है जी। चलो हुण जिहड़ियां लैफ्ट ट्रिब्यूटरीज ने गंगा दियां वो किहड़ी किहड़ियां ने, शारदा, गोमती, घग्गर, गंडक, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा नहीं, महानंदा, सॉरी अलकनंदा नहीं है, अलकनंदा ते भागीरथी वापस च मिल के गंगा बनांदियां ने। लेकिन गंगा दी जिहड़ी लैफ्ट ट्रिब्यूटरीज ने किहड़ी किहड़ियां ने, महानंदा, शारदा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है। ये तुसी याद रखनिया ने, दोबारा बोल देना, शारदा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी ते महानंदा, ठीक है। ये गंगा दी सहायक नदियां ने, ठीक है जी। कोसी नूं कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, ठीक है। दामोदर नूं कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है। ये तुसी दोनों याद रखनी है, कोसी बिहार नूं सोरो ऑफ बिहार ते दामोदर सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है जी। चलो हुण ब्रह्मपुत्रा तिब्बत इनू कहा जाता टी सैंगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चो घूम के आती है इधर नूं इंडिया वाल नूं। इहदी सहायक नदियां किहड़ियां हो गईयां, सुबानसरी, लोहित, ठीक है जी। ते यह तीस्ता, ठीक है। यह मेन ने जिहड़ियां तुसीं याद रखनियां ने, सीधा सिंपल क्वेश्चन ही आऊगा इन्हां उपर, ठीक है जी। चलो अगे हुण मैं तुहानूं कहा सीगा गंगा दा मैं तुहानूं दसूंगा कित्थों ओरिजिनेट करदी है। देखो भागीरथी रिवर गंगोत्री तो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। ऐदा ही थोड़ा अलकनंदा रिवर है जिहड़ी कि बहुत सारी नदियां सहायक नदियां नूं मिल के बनी है। फिर जिहड़ा देव प्रयाग है, जिहड़ी ये वाली थां है देव प्रयाग, इत्थे दोनों मिलदियां ने, भागीरथी ते अलकनंदा, अलकनंदा ये वाली ते भागीरथी ये वाली, दोनों मिल के गंगा बनांदियां ने, ठीक है जी। तो ये तुसीं याद रखना है, गंगा किवें बनदी है, भागीरथी ते अलकनंदा नूं मिल के देव प्रयाग च दोनों मिलदियां ने। चलो अगे चलो हुण मैं तुहानूं जिहड़ी रिवर्स ने, रिवर्स चो सीधा क्वेश्चन आंदा है कि वैस्ट फ्लोइंग रिवर्स जिहड़ियां कि जिन्हां दा बहाव वैस्ट वाल है, ठीक है, वो किहड़ी किहड़ियां ने, लूनी, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ते जिहड़ा इन्हां दा बहाव हुंदा ना, ये नैरो बहाव हुंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं हुंदा इन्हां च, ये सीजनल हुंदियां ने, पेरीनियल, मतलब जिमें कि बारिश होगी तो बारिश करके छोटी छोटी नदियां जियां जिमें तुसीं देखदे होंगे छोटे छोटे झरने जे छोटी छोटी नदियां जियां बनदियां ने। ते इहदा कोर्स ऑफ लाइन मतलब ऐदा नहीं हुंदा जिमें एक नदी है जिमें इहदे विच बहुत सारा पानी वग रहा है, इन्हां दा बिल्कुल ही थोड़ा जिहा बहाव हुंदा है, घट, मतलब विड्थ इन्हां दी बहुत घट हुंदी है वगन दी। तां इह भी एक इन्हां दी खासियत है। क्वेश्चन आंदा है भी इन्हां दी नैरो
ਨੈਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਫਲੋਇੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਰਮਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਫਲੋਇੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਫਲੋਇੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੀਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਵੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਵਰਨ ਰੇਖਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਫਲੋਇੰਗ ਰੀਵਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਵਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਵਰ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰਾਕੁੰਡਾ ਡੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਵਰ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ 10 ਟੌਪ ਲੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੁਲਰ ਲੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਲ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੀਮਟਕ ਲੇਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। वामबंद लेक पूछा जा सकता है। देखो वामबंद लेक केरला च हो गया, छिलका लेक उड़ीसा च हो गया, लोकटक लेक मणिपुर च हो गया, ठीक है। भीमटक लेक उत्तराखंड च हो गया, वुलर लेक, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर च हो गया, यानी कि हुण तां लद्दाख च हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ां तुसीं मतलब याद रखनियां ने, इन्हां विचों ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ 90% ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ।